3-dimensional geometry class 5 previous class ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ನೋಟ್ ಓದ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 3, third problem. Given that P of 3, 2, minus 4, 3, 2, minus 4, Q of 5, 4, minus 6, 5, 4, minus 6, and R of 9, 8, minus 10, 9, 8, minus 10 are collinear. Find the ratio in which Q divides PR. Find the ratio in which Q divides PR. ನೋಡಿ, ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ m/n is equal to x minus x1 by x2 minus x, that is equal to y minus y1 by y2 minus y, that is equal to z minus z1 by z2 minus z. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ 3 points ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. m/n is the ratio. If m/n is positive, then Q divides PR internally ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. If m/n is negative, then Q divides PR externally ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಯಾವುದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಲೆಟ್ P of 3, 2, minus 4 is equal to x1 y1 z1. Q ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. Q of 5, 4, minus 6 is equal to x y z. R of 9, 8, minus 10 is equal to x2 y2 z. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ನಾವು ಅದು ಲೆಟ್ Q divides PR in the ratio m is to n. Now m/n is equal to x minus x1 by x2 minus x, that is equal to x minus x1 5 minus 3 divided by x2 minus x 9 minus 5. 5 minus 3 value is 2 by 9 minus 5 value is 4, and 1 by 2 ಬಂತು. Now m/n is equal to y minus y1 by y2 minus y, y minus y1 4 minus 2 by y2 minus y 8 minus 4. 4 minus 2 is 2, 8 minus 4 ಅಂದರೆ 4, ಇದನ್ನು 1 by 2 ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ನಾವು m/n is equal to z minus z1 by z2 minus z, z minus z1 minus 6 plus 4 divided by minus 10 plus 6 minus 2 by minus 4 ಅಂತ ಇದನ್ನು 1 by 2. ಹೌದಾ? ಮೂರು ಸೇಮ್ ಬರ್ತಿದೆ ತಾನೆ. therefore Q divides PR ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ internally in the ratio 1 is to 2. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ here x minus x1 by x2 minus x is equal to y minus y1 by y2 minus y is equal to z minus z1 by z2 minus z. Therefore given 3 points are collinear.
ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದ ಗಿವನ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಅವಾಗ ಇದು 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಹೌದಾ? ಬರೀ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕು. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟು fourth problem. Using section formula, prove that the 3 points, minus 4, 6, 10, minus 4, 6, 10, 2, 4, 6 and 2, 4, 6 and 14, 0, minus 2, 14, 0, minus 2 are collinear. Let P is equal to minus 4, 6, 10, that is equal to x1, y1, z1. Q is equal to 2, 4, 6, that is equal to x, y, z, and R is equal to 14, 0, minus 2, that is equal to x2, y2, z2. ನೋಡಿ ಹೇಗಾರ ತಗೋಬೋದು, ಇದೇ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಒಂದನ್ನ x1, y1, z1, ಇನ್ನೊಂದು x2, y2, z2, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ x, y, z ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ now x minus x1 by x2 minus x is equal to x minus x1, 2 minus of minus plus 4 divided by x2 minus x, 14 minus 2, 6 by 12, that is equal to 1 by 2. Similarly, now y minus y1 by y2 minus y, y minus y1, 4 minus 6 by y2 minus y, 0 minus 4, minus 2 by minus 4, that is equal to 1 by 2. Now z minus z1 by z2 minus z is equal to z minus z1, 6 minus 10 by z2 minus z, minus 6 minus 4. So minus 2 minus 6. Now minus 4 by minus 8, that is equal to 1 by 2. ಮೂರು ಸೇಮ್ ಬರ್ತಿದಲ್ಲ. here x minus x1 by x2 minus x is equal to y minus y1 by y2 minus y is equal to z minus z1 by z2 minus z. Therefore, given 3 points are collinear. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಸಿದ? ಅದೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಆರ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಆರ್. ಈ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಿವನ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲೂ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ problem number 5. Using a section formula, show that the points A of 2, minus 3, 4, 2, minus 3, 4, B minus 1, 2, 1, and C 0, 1 by 3, 2, 0, 1 by 3, 2 are collinear. But video pass ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Let A is equal to 2, minus 3, 4, that is equal to x1, y1, z1. B is equal to minus 1, 2, 1 is equal to
x, y, z. C is equal to 0, 1 by 3, 2, that is equal to x2, y2, z. And now x minus x1 by x2 minus x is equal to x minus x1 minus 1 minus 2 by x2 minus x. 0 minus of minus 1 plus 1 and minus 3 by 1 ಬಂತು. y minus y1 by y2 minus y. y minus y1 and 2 plus 3 divided by y2 minus y. 1 by 3 minus 2. 5 divided by LCM ತಗೊಂಡೆ 1 minus 6 by 3. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋಯ್ತು 5 into 3 by minus 5. 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ minus 3 by 1. ಇದು minus 3 by 1 ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ z minus z1 by z2 minus z is equal to z minus z1. 1 minus 4 by z2 minus z. 2 minus 1 minus 3 by 1 ಹೌದಾ? ಮೂರು ರೇಷಿಯೋ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಿದಲ್ಲ. therefore here x minus x1 by x2 minus x is equal to y minus y1 by y2 minus y is equal to z minus z1 by z2 minus z ಹೌದಾ? therefore given 3 points are collinear. ನೋಡಿ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ 2 ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 6. ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ ವಿಚ್ the line segment joining the points 4, 8, 10. Line segment joining the points 4, 8, 10 and 6, 10, minus 8 and 6, 10, minus 8 is divided by the YZ plane. Is divided by the YZ plane. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದನ್ನ YZ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಎ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4, 8, 10. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಬಿ 6, 10, minus 8 ಹೌದಾ? ಈ ಥರ ಇವೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಈ ರೇಷಿಯೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ? m/n ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ YZ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ರು ನೋಡಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಸಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. y ಇರುತ್ತೆ, z ಇರುತ್ತೆ, x ಇರಲ್ಲ. 0, y, z ಹೌದಾ? here we know that C of 0, y, z be any point on YZ plane. ಅಂದರೆ x 0 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ let C divides AB in the ratio m/n ಹೌದಾ? ನಾವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. m/n is equal to ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮೂರು ಗೊತ್ತಿದೆ. x minus x1 by x2 minus x, y minus y1 by y2 minus y, z minus z1 by z2 minus z. ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? x minus x1 by x2 minus x ಹೌದಾ?
ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0, 0 ಮೈನಸ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 6 ಮೈನಸ್ 0 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 4/6 ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ 2/3 ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೋದು, ದೇಫೋ ಪ್ಲೇನ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 2:3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 0 ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 0 ಮೈನಸ್ 4/6 ಮೈನಸ್ 0 ಬಂದಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಈಸಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಷ್ಟೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 7. Find the ratio in which XZ plane divides the line segment. XZ plane divides the line segment formed by joining the points minus 2,4,7 and 3, minus 5,8. 3, minus 5,8. ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಝೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೈ ಇರೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ X, 0, ಝೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೋದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವೈಗೆ 0 ಇದೆ, ದೆಫೋರ್ M/Nಗೆ y ಮೈನಸ್ y1/y2 ಮೈನಸ್ y ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅದು ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಈಗ ಈ ಥರ ಇವಾಗ ಪ್ಲೇನ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲೇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎ ಅಂದರೆ -2 4 7, ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 minus 5 8. ಹೌದಾ? ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿ X, 0, Z. ಹೌದಾ? ಲೆಟ್ C of X, 0, Z be any point on XZ plane. Now let C divides AB. Let C divides AB in the ratio M:n. Now formula M/n is equal to y minus y1/y2 minus y value 0 minus 4 minus 5 minus 0. minus 4/-5 ಅಂದರೆ 4/5 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ therefore C divides the plane XY divides XZ plane XZ divides AB positive internally in the ratio 4:5. Internally in the ratio 4:5 ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಈಸಿ ಇದೆ, ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೋಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ midpoint formula ನೋಡಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ if C is the midpoint of
A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2, then C is equal to x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 z1 plus z2 by 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರೂಫು ಸಿ ಇಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಸಿ ಇಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ. ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ x1 y1 z1, ಬಿ ಅಂದರೆ x2 y2 z. ಹೌದಾ? ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1:1 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ midpoint of AB, that implies C divides AB internally in the ratio m:n. That is equal to 1:1. ಯಾಕೆ 1:1 ತಗೊಂತೀವಿ? ಸಿ ಇಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 1:1. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ m is equal to 1 and n is equal to 1. ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು. C is equal to ಫಾರ್ಮುಲಾ mx1 plus n x2 divided by m plus n ಅಲ್ಲ, the same m y1 plus n y2 divided by m plus n. ಅದೇ m n ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ m x1 plus n y2 n x2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು m z1 plus n z2 divided by m plus n. ಅಥವಾ ಈ ಥರನೂ ಬರಿಬೋದು, m x2 plus n x1 divided by m plus n ಬರಿಬೋದು. ಹೇಗಾದ್ರು ಬರಿಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ m and n ಆರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ c is equal to m ಗೆ 1 n ಗೆ 1 ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ x1 plus x2 by 1 plus 102 ಆಗುತ್ತೆ. y1 plus y2 by 1 plus 102, z1 plus z2 by 1 plus 102. ಇದನ್ನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಜಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 8th one. ಫೈಂಡ್ the coordinates of the centroid of the triangle. Find the coordinates of the centroid of the triangle whose vertices are x1 y1 z1, x2 y2 z2 and x3 y3 z3. Find the centroid of the triangle whose vertices are x1 y1 z1, x2 y2 z2 and x3 y3 z3. ಹೌದಾ? ಈಸಿ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈ ಥರ ಹೇಗೋ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದನ್ನು ಎ ಅಂತ ತಗೊತೇನೆ, x1 y1 z1, b ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, x2 y2 z2 and c ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, x3 y3 z3. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೇನೆ. ಲೆಟ್ ಡಿ ಬಿ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಮೀಡಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಿನ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತಗೊಂತೀನಿ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಎ ಆಫ್ x1 y1 z1, b of x2 y2 z2 and c of
x3 comma y3 z3 are the vertices of a triangle. Next, let D be the midpoint of BC. That implies D is equal to the midpoint of BC ಅಂದರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಇವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, x1 ಪ್ಲಸ್ x2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ಹೌದಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಬೋದು? x2 ಪ್ಲಸ್ x3 ಬೈ 2, y2 ಪ್ಲಸ್ y3 ಬೈ 2, z2 ಪ್ಲಸ್ z3 ಬೈ 2. ಇಷ್ಟು ಆಯ್ತಲ್ಲ? If G is the centroid of a triangle ABC ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. G divides median AD internally in the ratio 2:1. ಅಂದರೆ ಇದು 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು 1. ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 2:1 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಈಗ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ m is equal to 2, n is equal to 1, ಹೌದಾ? ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನಾವು G is equal to ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಬರೀತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ mx2 ಪ್ಲಸ್ nx1 ಬರೀತಿದ್ವಿ ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ x2 ಇರೋದಾಗಲ್ಲಿ ಇದೆ, x2 ಪ್ಲಸ್ x3 ಬೈ 2 ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ m ಅಂದರೆ 2 ಇಂಟು x2 ಪ್ಲಸ್ x3 ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು x1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 m ಪ್ಲಸ್ n, ಹೌದಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. 2 ಇಂಟು y2 ಅಂದರೆ my2 ತಾನೆ. ಅಂದರೆ 2 ಇಂಟು y2 ಪ್ಲಸ್ y3 ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ n ಇಂಟು y1 ಅಂದರೆ 1 ಇಂಟು y1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m ಪ್ಲಸ್ n 2 ಪ್ಲಸ್ 1, ಹೌದಾ? ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ z ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀಬೇಕು. 2 ಇಂಟು z2 ಪ್ಲಸ್ z3 ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು z1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ 1. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರ್ಬೋದು? G ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, x1 ಪ್ಲಸ್ x2 ಪ್ಲಸ್ x3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ 3 ಬರ್ತದ. x1 ಪ್ಲಸ್ x2 ಪ್ಲಸ್ x3 ಬೈ 3 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿಬೋದು? y1 ಪ್ಲಸ್ y2 ಪ್ಲಸ್ y3 ಬೈ 3 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, z1 ಪ್ಲಸ್ z2 ಪ್ಲಸ್ z3 ಬೈ 3 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ ನೋಡಿ. ಸೇಮ್ ನಾವು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲೂ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಏನು ಬೈತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ x1 ಪ್ಲಸ್ x2 ಪ್ಲಸ್ x3 ಬೈ 3 y1 ಪ್ಲಸ್ y2 ಪ್ಲಸ್ y3 ಬೈ 3 ಅಷ್ಟೇ ಬರೀತಿದ್ವಿ. z ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗಿದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 9. The centroid of the triangle ABC is at the point. Centroid of the triangle ABC is at the point 1, 1, 1. If the coordinates of A and B are 3, minus 5, 7 and 3, minus 5, 7 and minus 1, 7, minus 6, minus 1, 7, minus 6 respectively, find the coordinates of the point C. Find the coordinates of the point C. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್
A is equal to 3 comma minus 5 comma 7, that is equal to x1 y1 z1. B is equal to minus 1 7 minus 6 is equal to x2 y2 z2. C gotilla tane, that C is equal to x3 y3 z3. Next given centroid of triangle ABC, G is equal to 1 comma 1 comma 1. ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. we know that G is equal to x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3, z1 plus z2 plus z3 by 3. ಹೌದಾ? G ಅಂದರೆ ಏನಿರೋದು 1 comma 1 comma 1 ಅಲ್ಲ, that implies 1 comma 1 comma 1 is equal to x1 plus x2 plus x3 by 3 and the value x1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 minus 1 plus x3 by 3 y1 plus y2 minus 5 plus 7 plus y3 by 3 7 minus 6 plus z3 by 3. That implies 1 comma 1 comma 1 is equal to 3 minus 1 value is 2, 2 plus x3 by 3, 2 plus y3 by 3, 7 minus 6 value is 1, 1 plus z3 by 3. Equating the coordinates ಮಾಡೋದು, x coordinate equal to x coordinate ಅಂದ್ರೆ 2 plus x3 by 3 is equal to 1. Similarly y coordinate is equal to y coordinate. 2 plus y3 by 3 is equal to 1. 1 plus z3 by 3 is equal to 1. ಹೌದಾ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 plus x3 is equal to 3. 2 plus y3 is equal to 3. 1 plus z3 is equal to 3. 2 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ x3 is equal to 3 minus 2. Similarly, y3 is equal to 3 minus 2. z3 is equal to 3 minus 1. That implies x3 is equal to 1, y3 is equal to 1, z3 is equal to 2. Therefore, point C is equal to 1 comma 1 comma 2. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಸಿದೆ, ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Next, problem number 10. Find the length of the median. Find the length of the median of the triangle with vertices A 0, 0, 6, with vertices A 0, 0, 6, B 0, 4, 0, B 0, 4, 0, and C 6, 0, 0. C 6, 0, 0. Find the length of the median. Total 3 medians ಬರುತ್ತೆ. 3 medians ಇಂದು ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ತಗೊಂತೀನಿ ನೋಡಿ. Given ABC is a triangle 0, 0, 6, 0, 4, 0, 6, 0, 0. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯನ್ನ AD ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ D ಇದು ಒಂದು ಮೀಡಿಯನ್ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ 3 ಮೀಡಿಯನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಬಿನ ಒಂದು ಮೀಡಿಯನ್ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯನ್ನ CF. ನೋಡಿ ಇದು ಮೂರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲೆಂತ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ D be the
midpoint of BC. Let D be the midpoint of BC. Find out ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. So that implies D is equal to ಎರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. 0 plus 6 by 2, 4 plus 0 by 2, 0 plus 0 by 2. ಅಂದರೆ 6 by 2 ಅಂದರೆ 3, 4 by 2 value is 2, 0 by 2 value is 0. ಅಂದರೆ 3, 2, 0 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? Now length of median AD is square root of distance formula x2 minus x1 whole square and the 3 minus 0 whole square plus 2 minus 0 whole square plus 0 minus 6 whole square, that is equal to 3 minus 0 value is 3, 3 square value is 9, 2 square value is 4, minus 6 square value is 36 and the root 49 and 7 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದೇ ಮೀಡಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂತೀನಿ, ಲೆಟ್ ಇ ಬಿ ದ midpoint of AC. That implies E is equal to midpoint and the ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ divided by 2 ಅಲ್ಲ, 0 plus 6 by 2, 0 plus 0 by 2, 6 plus 0 by 2 ಅಂದರೆ 3, 0, 3 ಬಂತು. E ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 3, 0, 3. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು length of median BE is square root of length of median BE is square root of 3 minus 0 whole square x2 minus x1 whole square ಅಲ್ಲ, 0 minus 4 whole square plus 3 minus 0 whole square. 3 square and 9 plus 16 plus 9. 16 plus 9, 25. 25 plus 9 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೂಟ್ 34. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಎಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಸಿ ಎಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಹೌದಾ? ಲೆಟ್ ಎಫ್ ಬಿ ದ midpoint of AB, that implies F is equal midpoint of AB and 0 plus 0 by 2 cone, 0 plus 4 by 2, 6 plus 0 by 2, 0 by 2 and 0, 4 by 2 value is 2, 6 by 2 value is 3, 0, 2, 3 ಬರುತ್ತೆ. Now length of median CF. Now length of median CF is square root of x2 minus x1 whole square, 0 minus 6 whole square plus 2 minus 0 whole square plus 3 minus 0 whole square. 36 plus 4 plus 9 and the root 49, that is equal to 7. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 11th one.
ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 11, find the coordinates of the points, find the coordinates of the points which trisect the line, which trisect the line, trisect the line, segment joining the points, segment joining the points P of 4, 2, minus 6, 4, 2, minus 6 and Q of 10, minus 16, 6. 10, minus 16, 6. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಸೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಈಗ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಿ ಅಂದರೆ 4, 2, minus 6, ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ 10, minus 16, 6, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಟ್ರೈಸೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು 3 ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಟ್ರೈಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಲೈನ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದಾ? ಲೆಟ್ ಎ, ಬಿ ಟ್ರೈಸೆಕ್ಟ್ ದ ಲೈನ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 3 ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 1:2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಇದು 1 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಇರೋದು 2 ಪಾರ್ಟ್ ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತೀನಿ, ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ internally in the ratio 1:2. The direct formula ಬರ್ಬೋದು, that implies A is equal to ನೋಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೇನು 1 into 10 ಅಂದರೆ mx2 ಪ್ಲಸ್ nx1 2 into 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m ಪ್ಲಸ್ n, ಹೌದಾ? ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೇಮು my2 1 into minus 16 plus 2 into 2 divided by 1 plus 2. Next same 1 into 6 plus 2 into minus 6 divided by 1 plus 2. ಹೌದಾ? ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, that implies A is equal to 10 plus 8 by 3 minus 16 plus 4 by 3 6 minus 12 by 3. Otherwise 18 by 3 minus 12 by 3 minus 6 by 3. That implies A is equal to 18 by 3 and 6 minus 4 minus 2. A and 6 minus 4 minus 2. Next one B calculate ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 2 ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. B calculate ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು B divides PQ internally in the ratio 2:1 ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ನಾವು ಬಿ ಈಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂ. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಗೊತ್ತಿರೋದು, x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 z1 plus z2 by 2, ಹೌದಾ? ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ b is equal to x1 plus x2 by 2. ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ, x1 ಅಂದರೆ 6 plus 10 by 2
y1 plus y2 by 2 minus 4 minus 16 by 2 z1 plus z2 by 2 minus 2 plus 6 by 2 ಹೌದಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ b is equal to 16 by 2 minus 20 by 2 4 by 2 ಅಂದರೆ 8 minus 10 2 ಬರೋದಷ್ಟು ಹೌದಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಫೈಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ತಗೋಬೇಕು ಎ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 1:2 ಇಲ್ಲಿ 1 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ತೊಗೊತೀವಿ ನಾವು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು